जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे एकाउंटमां चेप्टर 5 भागीदारनो प्रवेश एमां अगाउना विडियोमां आपणे टूंका दाखला गण्या हता। हवे आपणे जे बोर्डनी अंदर 8 मार्क्सनी अंदर दाखला पूछाय छे ए आपणे दाखला शरू करीशुं। तो सर्वप्रथम टेक्स्टबुकमां उदाहरण 22 एना विषे आपणे अभ्यास करीशुं। तो उदाहरण 22 अंदर सर्वप्रथम पहला तो 4 खाता आपणे तैयार करवा पड़शे। एक छे पुनःमूल्यांकन खातुं, त्यारबाद भागीदारोना मूडी खाता, रोकड़ बैंक खातुं अने पाकू सरवैयो। आ प्रमाणे 4 खाता तैयार करवा पड़शे। तो सर्वप्रथम पहला आपणे एनी रकम समजी लीए के रकमनी अंदर कई कई माहिती आपेली छे। तो उदाहरण 22 पेज नंबर 182 भव्य अने श्लोक 3:2 ना प्रमाणमां नफो नुकसान वहेंचता भागीदारो छे। बे भागीदारो छे भव्य अने श्लोक। तेमनुं नफा नुकसाननुं प्रमाण एटले के जूनुं प्रमाण जे छे ए कयुं छे 3:2। तारीख 31/3/2017 ना रोज तेमनी पेઢીનું પાકું સરવૈયું નીચે મુજબ હતું। હવે પાકું સરવૈયું તમને આપેલું છે, જેમાં મૂડી દેવા બાજુ ભવ્ય અને શ્લોકની મૂડી अनुक्रमे 4 लाख અને 3 लाख रुपया आपेली है। सामान्य अनामत तमने 90,000 रुपया आपेली है। कारीगर वळतर अनामत रुपया 20,000, रोकाण अनामत रुपया 10,000, लेणदारो 1,40,000 અને દેવી હુંડી 60,000। टोटल आवशे 10,20,000। एवी ज रीतना मिलकत लेणा साइड जुओ तो पाघड़ी तमने आपेली है 1 लाख। हवे आजे पाघड़ी है पाका सरवैयामां दर्शावेल जूनी पाघड़ी 1 लाख रुपया तमने आपेली है। जमीन मकान 3,50,000, यंत्रो 2 लाख, स्टॉक 1,80,000। त्यारबाद देवादारो 1,20,000 माइनस गालखाद अनामत 10,000, 12नी कोलम में 1,10,000। त्यारबाद रोकाणो 20,000, रोकड़ बेंकनी बाकी तमने आपी है 50,000 અને જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ રૂપિયા 10,000। ટોટલ 10,20,000। આ પ્રમાણે તમને પાકું સરવૈયું આપેલું છે। તેઓએ તારીખ 1/4/2017 થી આયુષને નવા ભાગીદાર તરીકે નીચેની શરતોએ દાખલ કરવાનું નક્કી કર્યું। હવે જે બે ભાગીદારો છે ભવ્ય અને શ્લોક, તેમણે નક્કી કર્યું કે નવો જે ભાગીદાર છે આયુષ, એને આપણે ભાગીદારી પેઢીમાં પ્રવેશ આપીએ। તો એની માટે તમને જુદી જુદી 6 माहिती 6 हवाला तमने अहींया आपेला छे वधारानी माहितीमां। एमां पहेलुं आयुष रुपया 5 लाख मूडी तरीके अने 1 लाख पाघड़ी पेटे रोकड़ा लावशे। त्यारबाद बीजो हवालो जमीन मकाननी किंमत 80,000 थी वधारवी। त्रीजो हवालो यंत्रोनी किंमत रुपया 1,60,000 सुधी घटाडवी। चौथो हवालो देवादारो पर 10% लेखे गालखाद अनामत राखवी। पांचमું नहीं चूकवेल समारकाम खर्च माटे रुपया 8,000 जोगवाई करवी। अने छठुं त्रणेय भागीदारोनुं नवुं नफा नुकसाननुं प्रमाण 2:1:2 राखवुं। तो उपरनी विगतो परथी जरूरी खाता तैयार करो। आ प्रमाणे रकम तमने आपेली छे। तो सर्वप्रथम आपणे अहींया 4 खाता आपणे तैयार करशुं। पुनः मूल्यांकन खातुं, भागीदारोना मूडी खाता, रोकड़ बैंक खातुं अने पाकू सरवैयो। बराबर। हवे आपणे सौप्रथम अहींया जे तमारे 8 मार्क्सनी अंदर दाखलो पूछाय छे एमां 4 खाता तमारे तैयार करवाना थशे। जो तमने रकमनी अंदर चालू खातानी बाकी आपेली होय तो भागीदारोना मूडी खाता अने चालू खाता बंने खाता तैयार करवा पड़शे। चेप्टर 1 नी अंदर आपणे शीखी गया के मूडी खाता राखवानी 2 पद्धतिओ छे, स्थिर मूडी खातानी पद्धति अने अस्थिर मूडी खातानी पद्धति। तो अहींया अस्थिर मूडी खातानी पद्धति अहींया छे, कारण तो के फक्त मूडी खातानी बाकी आपेली छे। जो चालू खातानी बाकी आपेली होय तो स्थिर मूडी खातानी पद्धति कहेवाय, जेमां 2 खाता आपणे तैयार करवाना थशे, भागीदारनुं मूडी खातुं अने भागीदारनुं चालू खातुं। बराबर। तो अहींया आपणे मूडी खातुं छे एटले 4 खाता आपणे अहींया तैयार करवाना थशे। तो सौप्रथम पहेલું જ काम तमारे दरेक दाखलामां तमारे एक तो मूडी लखवानुं करवानुं छे अने बीजू जे काम है ए रोकड़ खातानी जे बाकी आपेली है ए बाकी लखवानुं काम करवानुं छे। बराबर। तो अहींया भव्य अने श्लोकनी तमने जे मूडी आपेली है ए मूडी देवा बाजू आपेली है। मूडी देवा एटले बधी जमा बाकी कहेवाय अने मिलकत लेणा साइड जे बाकी आपेली है ए बधी उधार बाकी कहेशुं। तो मूडी खातामां जे
મૂડી દેવા બાજુ મૂડી ખાતાની જે બાકી આપેલી છે એ જમા બાકી છે, એટલે મૂડી છે એ ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ આવશે. કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. તો પહેલું જ કામ તમારે શું કરવાનું છે? જે મૂડી આપેલી છે એ ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ લખવાની. તો આપણે પેલું કામ એ કરીએ કે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા, જેમાં ભવ્યની મૂડી તો કે 4 લાખ, ત્યારબાદ શ્લોકની મૂડી તો કે 3 લાખ, આયુષની મૂડી હજી આપેલી નથી. બરાબર, બે ભાગીદારોની મૂડી તમને આપેલી છે, ભવ્યની 4 લાખ અને શ્લોકની 3 લાખ. ત્યારબાદ બીજું કામ જે કરવાનું છે એ છે રોકડ બેંકની જે બાકી છે એ રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ શરૂની શિલ્લક આપણે દર્શાવવી પડે. તો રોકડ બેંકની બાકી તમને મિલકત લેણા બાજુ આપી છે એટલે એ ઉધાર બાકી ગણાય. ઉધાર બાકી આપણે રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ લખશું, બાકી આગળ લાવ્યા, એટલે કે શરૂની બાકી. કેટલા રૂપિયા છે રોકડ બેંક ખાતાની બાકી? તો કે 50,000 રૂપિયા. તો રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા 50,000. બે કામ તમારે દરેક દાખલામાં ફરજિયાત પહેલા કરી નાખવાના. મૂડી છે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ લખી નાખવાની અને રોકડ ખાતાની બાકી રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ દર્શાવી દેવાની. હવે પેલો હવાલો તમે જુઓ તો કે આયુષ રૂપિયા 5 લાખ મૂડી તરીકે અને 1 લાખ રૂપિયા પાઘડી પેટે રોકડા લાવશે. હવે જે નવો ભાગીદાર આયુષ છે એ મૂડી પેટે અને પાઘડી પેટે રોકડ લાવે છે. તો અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ટૂંકા દાખલામાં જોયું હતું કે નવો ભાગીદાર મૂડી પેટે જે રોકડ લાવે છે એની આમ નોંધ શું થાય? તો કે રોકડ આવે છે તો રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, તે નવા ભાગીદારના મૂડી ખાતે જમા. આ પ્રમાણે એની આમ નોંધ થશે. એવી જ રીતના પાઘડી પેટે જે રોકડ લાવે છે નવો ભાગીદાર એની આમ નોંધ, તો એની પહેલી આમ નોંધ શું થશે? તો કે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. અને બીજી આમ નોંધ તો કે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર, તે ભાગીદારોના મૂડી કે ચાલુ ખાતે ત્યાગના પ્રમાણમાં. કયા પ્રમાણમાં? તો કે ત્યાગના પ્રમાણમાં. હવે અહીંયા રકમની અંદર તમને જૂનું પ્રમાણ 3:2 આપેલું છે અને છેલ્લા હવાલામાં નવું પ્રમાણ તમને આપી દીધેલું છે. તો જૂનું અને નવું બંને પ્રમાણ આપણી પાસે છે, તો આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે મેળવી શકીએ. કારણ કે ત્યાગ કઈ રીતના મળશે? તો કે જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. તો જૂનો ભાગ પણ આપણી પાસે છે અને નવો ભાગ પણ છે. બરાબર, તો એ આમ નોંધની ખતવણી તમારે અહીંયા આપવાની થશે. અને એની પહેલાં તમને જે અહીંયા બાકી આપેલી છે એકત્રિત અનામત કે નફાની, એ બાકીની આમ નોંધ જે છે જે આપણે અગાઉના ચેપ્ટરની અંદર શીખી ગયા, બરાબર, જમા બાકી હોય અને ઉધાર બાકી હોય એની જે આમ નોંધ કરતા હતા એની ખતવણી પણ આપણે અહીંયા ડાયરેક્ટ આપવાની થશે. તો સૌપ્રથમ પહેલાં એ ખતવણી આપણે આપી દઈએ, પછી આ પહેલા હવાલામાં જે આમ નોંધ થઈ છે એ આમ નોંધની ખતવણી આપશું. તો મૂડી દેવા બાજુ મૂડી પછી તમને સામાન્ય અનામત આપેલી છે. તો સામાન્ય અનામત એટલે એ જમા બાકી છે, જમા બાકી હોય એટલે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ એની ખતવણી કરવાની થશે. તો જમા બાજુ લખી નાખીએ સામાન્ય અનામત. અને એ જે બાકી છે એ બધી બાકી આપણે ભાગીદારોના નફા નુકસાનના જૂના પ્રમાણમાં વેચવાની થશે. કયા પ્રમાણમાં? તો કે જૂના પ્રમાણમાં. તો અહીંયા સામાન્ય અનામત 90,000 તમને આપેલી છે, બરાબર. એ 90,000ને આપણે 3:2 તમારે વેચવાનું થશે. કારણ કે જૂનું પ્રમાણ તમને કેટલું આપ્યું છે? તો કે 3:2, બરાબર. તો 3:2 એ સૌપ્રથમ જે 90,000 રૂપિયા આપેલા છે એને આપણે વેચી દેશું. તો એ 90,000ને ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ સામાન્ય અનામત, એ 90,000 જે બાકી આપેલી છે એ બાકી આપણે 3:2નું જે જૂનું પ્રમાણ છે એ જૂના પ્રમાણમાં વેચી દો. તો ભવ્યના ભાગે કેટલા આવશે? તો કે 54,000, બરાબર. 3:2 વેચશો, 3/5 કરીને કરશો એટલે એના ભાગે આવશે 54,000. અને એવી જ રીતના શ્લોકની તમે ગણતરી કરશો તો શ્લોકના ભાગે આવશે 36,000. 36,000. તો પહેલું જ કામ આપણે મૂડી લખી, ત્યારબાદ રોકડ ખાતાની બાકી, અને હવે આ સામાન્ય અનામત આપણે ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ જૂના પ્રમાણમાં વેચી દીધી. ત્યારબાદ એની પછી તમને કઈ બાકી આપેલી છે? તો કે કારીગર વળતર અનામત. તો કે 20,000 રૂપિયા બાકી આપેલી છે. કેટલી આપી છે? 20,000. એને પણ આપણે અહીંયા મૂડી ખાતાની જમા બાજુ કારીગર વળતર અનામત
હવે આ ખાસ યાદ રાખજો, કારીગર વળતર અનામત છે એટલા માટે ભાગીદારો વચ્ચેની વહેંચણી થશે જૂના પ્રમાણમાં, પણ જો કારીગર નફા ભાગ ભંડોળની બાકી આપેલી હોય તો એ ભાગીદારો વચ્ચે વહેંચી શકાતી નથી. કારણ તો કે એ ભાગીદારો માટે કે પેઢીનું દેવું છે એટલા માટે એની વહેંચણી થઈ શકતી નથી. પણ અહીં આપણે વળતર અનામત છે અને એનો કોઈ હવાલો પણ નથી, તો એ જે બાકી છે એ બાકી પણ ભાગીદારો વચ્ચે આપણે જૂના પ્રમાણમાં વેચી દેશું. તો અહીંયા જૂનું પ્રમાણ 3/2 છે, તો 20,000 ને 3/2 વેચી દઈએ તો ભવ્યના ભાગે તો કે 12,000 અને શ્લોકના ભાગે તો કે 8,000. આમ જૂનું પ્રમાણ જે છે એ જૂના પ્રમાણમાં વેચી દે એટલે 12,000 અને 8,000 તમને મળશે. ત્યારબાદ એની પછીની જે બાકી છે એમાં તમને રોકાણ અનામત આપેલી છે. કેટલા રૂપિયા? તો કે 10,000. તો રોકાણ અનામત છે એનો પણ રોકાણને લગતો પણ કોઈ હવાલો નથી, તો રોકાણ અનામત પણ આપણે ભાગીદારો વચ્ચે જૂના પ્રમાણમાં વેચી દેશું. તો રોકાણ અનામત એ પણ જમા બાકી છે એટલે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ રોકાણ અનામત, તો એ તમને 10,000 રૂપિયા આપ્યા છે. 10,000 ને તમે જૂના પ્રમાણમાં વેચી દો 3/2 એટલે આવશે 6,000 અને 4,000. બરાબર, ભવ્યના ભાગે 6,000 આવશે અને શ્લોકના ભાગે 4,000 આવશે. હવે આ બધી બાકી વેચાઈ ગઈ. હવે એ કંઈ કોઈ અનામત કે બાકી કોઈ રહી નથી જતી નહીં, ચેક કરી લઈએ. તો મૂડી દેવા બાજુ જે 3 બાકી હતી એ આપણે વેચી દીધી. હવે મિલકત લેણા સાઈડ કોઈ નહીં માંડી વાળેલ ખર્ચ કોઈ આપેલ નથી ને, એ જોઈ લઈએ. તો એમાં મિલકત લેણા બાજુ તમને જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ તમને આપેલો છે ₹10,000. હવે એ ઉધાર બાકી થઈ ગઈ. શું થઈ ગયું? ઉધાર બાકી. તો આપણે જોયું જમા બાકી બધી આપણે ક્યાં વેચી? ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ. તો જે ઉધાર બાકી હશે એની ખતવણી કરવાની થાય તો એની નોંધ આપણે ક્યાં કરવાની થશે? તો કે ઉધાર બાકી છે એટલે ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ. તો એની નોંધ ઉધાર બાજુ કરી નાખીએ. જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ, તો એ 10,000 રૂપિયા આપ્યા છે એને પણ આપણે જૂના પ્રમાણમાં એટલે કે 3/2 પ્રમાણમાં વેચી દઈએ તો 6,000 ભવ્યના ભાગે આવશે અને શ્લોકના ભાગે તો કે 4,000 રૂપિયા. આ પ્રમાણે એકત્રિત અનામત નફો કે ખોટ કે નહીં માંડી વળેલ જે ખર્ચાઓ છે, મહેસૂલી ખર્ચા છે, એની સૌપ્રથમ આપણે જૂના પ્રમાણમાં વહેંચણી કરી દીધી. હવે આપણે જે પહેલા હવાલાની વાત હતી એમાં પહેલો હવાલો જે છે એમાં મૂડી પેટે કેટલા રૂપિયા રોકડા લાવે છે? તો કે 5 લાખ રૂપિયા રોકડા લાવે છે. તો એની આમ નોંધ આપણે કહી દીધી. રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર તે નવા ભાગીદાર એટલે કે આયુષના મૂડી ખાતે જમા થશે. તો એની આપણે ખતવણી કરીએ તો રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, તો આપણી પાસે અહીંયા રોકડ બેંક ખાતું છે તો એની ઉધાર બાજુ આપણે ખતવણી કરવાની થશે, કારણ કે ધંધામાં રોકડ આવે છે, આવે તો ઉધાર. તો ઉધાર બાજુ આપણે લખીએ કોણ લાવે છે? તો કે આયુષ. તો આયુષના મૂડી ખાતે કેટલા રૂપિયા? તો કે 5 લાખ રૂપિયા. આની પાછી બીજી ખતવણી ક્યાં થશે? તો કે આયુષ છે એ ભાગીદાર છે, તો ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ, કારણ કે એ આપનાર છે, આપનાર ખાતે જમા થાય એટલે ભાગીદારના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ શું લાવે છે? તો કે રોકડ. તો કે રોકડ ખાતે કાઉન્સમાં શેની રકમ છે? તો કે મૂડી પેટે રોકડ લાવે છે એટલે કાઉન્સમાં આપણે મૂડી લખશું, ન લખો તો પણ ચાલે. કોણ લાવે છે? તો કે આયુષ. તો આયુષના ખાનામાં રકમ આવશે 5 લાખ રૂપિયા. 5 લાખ આયુષના ખાનામાં 5 લાખ. સમજાણો? તો પહેલા હવાલામાં મૂડી પેટે 5 લાખ રૂપિયા રોકડા લાવે છે તો એની ખતવણી તો કે રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ, આયુષના મૂડી ખાતે 5 લાખ રૂપિયા. બીજી અસર તો કે ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ, રોકડ ખાતે આયુષના ખાનામાં 5 લાખ રૂપિયા. હવે એમાં તમને કીધું છે પાઘડી પેટે, તો પાઘડી પેટે રૂપિયા 1 લાખ લાવે છે. નવો ભાગીદાર છે પાઘડી પેટે 1 લાખ રૂપિયા રોકડા લાવે છે. તો 1 લાખની આમ નોંધ કરવા માટે સૌપ્રથમ તમારી પાસે ત્યાગનું પ્રમાણ હોવું જોઈએ. હવે અહીંયા ત્યાગનું પ્રમાણ આપણી પાસે નથી, તો પેલા ત્યાગનું પ્રમાણ આપણે મેળવી લઈએ. તો કે ત્યાગનું સૂત્ર તો કે જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. હવે એમાં પેલા ભવ્યનો ત્યાગ મેળવીએ. તો કે ભવ્યનો જૂનો ભાગ, તો જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે 3/2 એટલે એનો ભાગ થશે 3/5 માઇનસ નવું પ્રમાણ તમને કેટલું આપ્યું હતું? 2/1/2 તો એનો ભાગ થશે 2/5. 2/5 તો અહીંયા સાદુરૂપ આપીએ તો 3 - 2/5
એટલે આવશે 1/5. તો ભવ્યનો ત્યાગ તમને મળે છે 1/5. એવી જ રીતના શ્લોકનો, તો શ્લોકનો ત્યાગ બરાબર તો કે જૂનો ભાગ તો કે 2/5 માઇનસ નવો ભાગ તો કે 1/5. તો એનો ત્યાગ પણ 2 - 1 એટલે 1/5 મળશે. તો અહીં ત્યાગનું પ્રમાણ તમે જુઓ તો ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું મળશે તો કે 1/1. બરાબર, ત્યાગનું પ્રમાણ મળ્યું આપણને 1/1. તો જે ત્યાગના પ્રમાણમાં પાઘડીની જે રકમ વેચવાની થશે એ કયા પ્રમાણમાં તો કે ત્યાગનું પ્રમાણ. ત્યાગનું પ્રમાણ કેટલું મળ્યું તો કે 1/1. તો 1/1માં આપણે પાઘડી પેટે જે રોકડ લાવે છે એને વેચવાની થશે. તો એની પહેલી આમનો શું થશે તો કે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર તે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે જમા. તો એની ખતવણી આપીએ તો કે રોકડ બેંક ખાતે ઉધાર, રોકડ આવે છે, આવે તો ઉધાર, તો અહીંયા ઉધાર બાજુ લખીએ. શેના લાવે છે તો કે પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. કેટલા રૂપિયા રોકડા લાવે છે તો કે 1 લાખ રૂપિયા, 1 લાખ. બરાબર, તેની ખતવણી અહીંથી ગઈ. પછી પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે જમા, તો અહીંયા પાઘડીનું પ્રીમિયમનું ખાતું તો આપણે કાંઈ બનાવ્યું નથી એટલે ત્યાં કાંઈ ખતવણી કરવાની થશે નહીં. ત્યારબાદ એની બીજી આમનો, હવે એ જે પાઘડી પેટે રોકડ લાવે છે એ ભાગીદારો વચ્ચે તેમના ત્યાગના પ્રમાણમાં વેચવામાં આવે છે. એટલે કે બીજી આમનો, તો પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે ઉધાર તે ભાગીદારોના મૂડી કે ચાલુ ખાતે ત્યાગના પ્રમાણમાં જમા. તો ત્યાગનું પ્રમાણ આપણને 1/1 મળ્યું છે કોનું? ભવ્ય અને શ્લોકનું. એટલે ભાગીદારો થઈ ગયા. તો ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની જમા બાજુ વેચવાની થશે. તો અહીંયા જમા બાજુ લખી નાખો પાઘડીના પ્રીમિયમ ખાતે. કેટલા રૂપિયા છે તો કે 1 લાખ છે, એને આપણે ત્યાગનું પ્રમાણ એટલે કે 1/1નું જે પ્રમાણ છે એમાં આપણે વેચી દઈએ તો સરખે હિસ્સે. તો ભવ્યના ખાનામાં 50,000 અને શ્લોકના ખાનામાં 50,000. આ પ્રમાણે ત્યાગનું પ્રમાણ 1/1 છે એમાં આપણે 1 લાખને વેચી દીધું એટલે 50,000 તમને મળશે. હવે આ પહેલા હવાલાની આપણે 3 જે આમનોંધ થઈ, એક મૂડી પેટે રોકડ લાવે છે તેની આમનોંધની ખતવણી આપણે કરી, પાઘડી પેટે રોકડ લાવે છે તેની 2 આમનોંધ છે એની ખતવણી પણ આપણે આપી. એની પછી બીજો હવાલો જુઓ, જમીન મકાનની કિંમત ₹80,000થી વધારવી. હવે જો અહીંયા શું તમને કીધું છે 80,000થી વધારવી એમ કીધું છે, એટલે વધારો તમને કરવાનો છે એ કહી દીધો છે કે ભાઈ 80,000 રૂપિયાનો આપણે એની કિંમતમાં વધારો કરવાનો છે. તો જમીન મકાનની કિંમતમાં વધારો થયો તો જમીન મકાન આપણી મિલકત કહેવાય. મિલકતની કિંમતમાં વધારો થાય તો આપણને નફો થાય કે નુકસાન? તો કે મિલકતની કિંમત વધે તો આપણને નફો થાય અને જો ઘટે તો આપણને નુકસાન થાય. પણ અહીંયા વધારો કરવાનો કીધો છે એટલે આપણે 80,000 રૂપિયાનો નફો થયો. નફો થાય એટલે પુનઃમિલકન ખાતાની કઈ બાજુ નોંધ થશે તો કે જમા બાજુ. નફો થાય તો જમા બાજુ અને નુકસાન થાય તો ઉધાર બાજુ. તો અહીંયા નફો થાય છે એટલે જમા બાજુ પહેલા અસર આપી દઈએ જમીન મકાન. કેટલા રૂપિયાનો નફો થયો તો કે વધારો 80,000નો થયો છે, 80,000 રૂપિયાનો વધારો એટલે 80,000. પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં જેટલી મિલકતની કે દેવાની કિંમતમાં વધઘટ થાય છે એટલી જ રકમની અહીંયા નોંધ કરવાની છે. બરાબર, અને નવી કિંમત જે છે એની નોંધ તમારે પાકા સરવૈયામાં કરવાની છે. તો હવે 80,000 રૂપિયાનો વધારો થયો તો આપણે જોઈએ કે જમીન મકાનની જૂની કિંમત કેટલી હતી તો કે જૂની કિંમત તમને આપેલી છે 3,50,000. 3,50,000માં આપણે 80,000 રૂપિયાનો વધારો થયો છે એટલે પ્લસ કરવાના, ઘટાડો થયો હોય તો બાદ કરવાના. તો 3,50,000માં 80,000નો વધારો કરો તો જમીન મકાન પહેલાં તો પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ જમીન મકાન ટોટલ કેટલો વધારો થયો 80,000નો એટલે કુલ કિંમત હવે કેટલી થઈ ગઈ 4,30,000. બરાબર, ડાયરેક્ટ પણ તમે લખી શકો છો અથવા ગણતરી દર્શાવી હોય તો અંદર તમે 3,50,000 પ્લસ વધારો 80,000 પછી આઉટર કોલમમાં 4,30,000 તમે લખી શકો અથવા ડાયરેક્ટ પણ આપણે વધારો કરીને ડાયરેક્ટ બહારની કોલમમાં 4,30,000 રૂપિયા આપણે લખી શકીએ. ત્યારબાદ આ પ્રમાણે 2 અસર થઈ ગઈ. નફો એટલે મિલકતની કિંમત વધી એટલે અહીંયા પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ જમીન મકાનની જે નવી કિંમત છે નવી કિંમત આપણે દર્શાવવાની. હવે એની પછીનો હવાલો તમે જુઓ તો યંત્રોની કિંમત ₹1,60,000 સુધી ઘટાડવાની કીધી છે એટલે આ નવી કિંમત તમને 1,60,000 આપી છે, ઘટાડો આપ્યો નથી. અને જૂની કિંમત તમે જુઓ તો 2 લાખ રૂપિયા આપેલી છે. કેટલી આપી છે 2 લાખ. તો 2 લાખના યંત્રો હતા, હવે એની કિંમત 1,60,000 થઈ ગઈ છે. તો ઘટાડો આપણે કેટલા રૂપિયાનો કરવો પડશે તો કે 40,000 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવો પડશે. તો 40,000 રૂપિયા મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થાય એટલે શું થાય તો કે નુકસાન થાય. તો પહેલી અસર આપણે અહીંયા ક્યાં આપવાની થશે પુનઃમૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ. તો ઉધાર બાજુ લખી નાખો યંત્રો.
કેટલા રૂપિયા? તો કે 40,000 રૂપિયા. બરાબર, 40,000નો ઘટાડો થયો. ભૂલથી 1,60,000 અહીંયા લખવાના નથી, કારણ તો કે 1,60,000 સુધી ઘટાડવાની છે એમ તમને કીધું છે. એટલે 40,000 રૂપિયા તમે ઘટાડશો ત્યારે તમને એની નવી કિંમત 1,60,000 મળશે. હવે એની બીજી અસર તો કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ, મિલકત લેણા બાજુ આવશે યંત્રો, તો કે યંત્રો, અને 2 લાખ કિંમત હતી એમાં 40,000નો તમે ઘટાડો કરો તો 12ની કોલમમાં 1,60,000 રૂપિયા આવશે. બરાબર, એટલે 12ની કોલમમાં યંત્રો 1,60,000 રૂપિયા. તો અહીંયા યંત્રોની પણ 2 અસર થઈ. એક અસર જે મિલકતની કિંમતમાં ઘટાડો થયો એટલે આપણને નુકસાન થાય છે. નુકસાન આપણે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ કેટલા રૂપિયાનું? તો કે 40,000નું, એટલે 40,000. બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ યંત્રો 12ની કોલમમાં 1,60,000, ગણતરી દર્શાવી હોય તો 2 લાખ માઇનસ ઘટાડો 40,000, 12ની કોલમમાં 1,60,000. ત્યારબાદ એની પછીની માહિતી જુઓ, ચોથો હવાલો, દેવાદારો પર 10% ઘાલખાદ અનામત રાખવાની છે. તો દેવાદારો, તો પહેલાં તો દેવાદારો તમને કેટલા આપ્યા છે? તો પાકા સરવૈયા મિલકત લેણા બાજુ ઇનર કોલમમાં 1,20,000ના દેવાદારો આપ્યા છે, એમાંથી એણે ઘાલખાદ અનામત 10,000 બાદ કરી છે અને હવાલામાં આપણને 10% કીધી છે. તો દેવાદારો સૌપ્રથમ મિલકત લેણા બાજુ લખી નાખો. પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ દેવાદારો અંદરની કોલમમાં 1,20,000 માઇનસ ઘાલખાદ અનામત. હવે 10% તમને કીધી છે, તો 1,20,000ના 10% કરો તો તમને કિંમત મળશે 12,000. અને આઉટર કોલમમાં તો કે 1,08,000, 12ની કોલમમાં 1,08,000. હવે જો દેવાદારો છે 1,20,000 હતા, એમાંથી હવાલામાં કીધું છે 10% ઘાલખાદ અનામત એટલે 12,000 બાદ કરી, 12ની કોલમમાં 1,08,000. હવે રકમની અંદર જે છે ઘાલખાદ અનામત એ તમને 10,000 બાદ કરેલી છે. કેટલી બાદ કરેલી છે? 10,000. એટલે જૂની ઘાલખાદ અનામત 10,000 છે, નવી આપણે કેટલી બાદ કરી છે? 12,000. કેટલી વધી? 2,000ની ઘાલખાદ અનામત વધે છે. તો 2,000ની ઘાલખાદ અનામત વધી એટલે દેવાદારોમાં શું થયો? ઘટાડો. તો દેવાદારો ઘટે એટલે આપણને નફો થાય કે નુકસાન થાય? બરાબર, તો દેવાદારો ઘટે છે એટલે ઘાલખાદ અનામતમાં 2,000નો વધારો થયો એટલે નુકસાન થયું એમ ગણાય. બરાબર, તો નુકસાન કઈ બાજુ આવશે? તો કે ઉધાર બાજુ ઘાલખાદ અનામત, અને અહીંયા રકમ ફક્ત લખવાની છે 2,000, કારણ કે જૂની ઘાલખાદ અનામત 10,000 છે, નવી ઘાલખાદ અનામત 12,000 છે, એટલે 2,000 રૂપિયાનો તફાવત છે. એટલે 2,000 રૂપિયા આપણે અહીંયા દર્શાવવાના છે, ભૂલથી 12,000 દર્શાવવાના નથી. બીજી રીતના તમે જુઓ તો આપણે અહીંયા 12ની કોલમમાં 1,08,000 રૂપિયા આવે છે દેવાદારો, અને જે પાકા સરવૈયામાં રકમની અંદર તમને 12ની કોલમમાં તો કે કેટલા આપ્યા છે? તો કે 1,10,000 આપ્યા છે. તો 2,000 રૂપિયાનો શું થયો? ઘટાડો, 1,10,000 અને 1,08,000. તો દેવાદારમાં 2,000નો ઘટાડો થયો એટલે મિલકત ઘટે. મિલકત ઘટે એટલે નુકસાન થાય, એટલે નુકસાન આપણે અહીંયા ઉધાર બાજુ 2,000 દર્શાવવાનું છે, 12,000 દર્શાવવાનું નથી. બરાબર, ત્યારબાદ નહીં ચૂકવેલ સમારકામ ખર્ચ માટે ₹8,000ની જોગવાઈ કરવી. નહીં ચૂકવેલ એટલે ચૂકવવાના બાકી. તો જે 8,000 રૂપિયાનો સમારકામ ખર્ચ છે એ નહીં ચૂકવેલ છે એટલે ચૂકવવાનો બાકી છે. તો એક જાતનું આપણું દેવું વધે છે એમ કહેવાય. શું કહેવાય? દેવામાં વધારો થયો એટલે આપણું નુકસાન છે. નુકસાન આપણે અહીંયા કઈ બાજુ આવશે? તો કે ઉધાર બાજુ. તો કે નહીં ચૂકવેલ સમારકામ ખર્ચ કેટલા રૂપિયા? તો કે 8,000 રૂપિયા. એટલે પહેલી અસર અહીંયા ઉધાર બાજુ 8,000 રૂપિયા. બીજી અસર ક્યાં આવશે? તો કે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ. ક્યાં આવશે? મૂડી દેવા બાજુ, કારણ કે નહીં ચૂકવેલ છે એટલે ચૂકવવાના બાકી એટલે આપણું દેવું થઈ ગયું. તો નહીં ચૂકવેલ સમારકામ ખર્ચ ₹8,000. આ પ્રમાણે એની 2 અસર આપી. પહેલી અસર પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ 8,000 રૂપિયા, બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ 8,000 રૂપિયા. હવે એની પછી જોઈએ, ચાલો 5 હવાલા હતા. છઠ્ઠા હવાલામાં તો 9 પ્રમાણ આપ્યું છે. એ તો આપણે અહીંયા ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરતી વખતે આપણે એની માહિતીની આપણે મદદ લીધી હતી. હવે જે પાકા સરવૈયામાં જે એન્ટ્રી બાકી રહી ગઈ છે, જેની આપણે આમાં નોંધ કરી નથી, બરાબર, એ બધાની આપણે હિસાબી અસર આપશું એક પછી એક. તો સૌપ્રથમ મૂડી દેવા સાઈડ તમે જુઓ તો મૂડી દેવા બાજુ તમને મૂડી આપી હતી, તો મૂડી આપણે લખાઈ ગઈ. સામાન્ય અનામત એ પણ લખાઈ ગઈ છે. કારીગર વળતર અનામત એની નોંધ પણ આપણે થઈ ગઈ છે.
ત્યારબાદ રોકાણ અનામત એની નોંધ પણ થઈ ગઈ છે. ત્યારબાદ લેણદારો, તો લેણદારોની નોંધ આપણે કરી નથી, એમાં કોઈ હવાલો પણ નથી, તો લેણદારમાં કોઈ વધઘટ થતી નથી, તો એની જે નોંધ જ્યાં થતી હોય ત્યાં જ આપણે કરવાની થશે. તો લેણદારો આપણે ક્યાં લખવાના થશે? પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ લેણદારો. કેટલા આપેલા છે લેણદારો? તો કે 1,40,000. એવી જ રીતના દેવી હુંડી, તો દેવી હુંડી તમને કેટલી આપેલી છે? એ પણ મૂડી દેવા સાઈડે જ આવશે. દેવી હુંડી આપેલી છે 60,000, 60,000. તો અહીંયા મૂડી દેવા સાઈડ જે બધી બાકી હતી એ બાકીને આપણે અસર આપી દીધી. એવી જ રીતના હવે મિલકત લેણા બાજુ જુઓ તો પહેલાં તમને પાઘડી આપી છે 1 લાખ રૂપિયા. હવે એ જે પાઘડી છે એ પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલ પાઘડી એટલે કે જૂની પાઘડી છે. તો પાકા સરવૈયામાં દર્શાવેલ પાઘડી હોય એની આમનોંધ શું થાય? તો એની આમનોંધ પણ આપણે આગળ શીખી ગયા કે જે જૂની પાઘડી છે એને માંડી વાળવામાં આવે છે. માંડી વાળવાની આમનોંધ શું થશે? તો કે ભાગીદારોના મૂડી કે ચાલુ ખાતે ઉધાર જૂના પ્રમાણમાં તે પાઘડી ખાતે, એટલે પાઘડી ખાતું આપણે બંધ થઈ જશે. તો એ આમનોંધની ખતવણી આપણે અહીંયા જોઈએ તો ભાગીદારોના મૂડી કે ચાલુ ખાતે ઉધાર, એટલા માટે ભાગીદારોના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ પાઘડી ખાતે, બરાબર. જે નવી પાઘડી છે એની નોંધ આપણે કઈ સાઈડ કરી? જમા બાજુ ત્યાગના પ્રમાણમાં. જૂની પાઘડી છે એની નોંધ ક્યાં થશે? ભાગીદારના મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ જૂના પ્રમાણમાં. અને કેટલી પાઘડી આપેલી છે? તો કે 1 લાખ પાઘડી આપેલી છે અને આપણે જૂનું પ્રમાણ તો કે 3/2 એમાં તમે વેચી દેશો એટલે અહીંયા 60,000 અને 40,000 આવશે. 60,000 ભવ્યની પાઘડી અને શ્લોકના ભાગે આવશે 40,000. ત્યારબાદ જમીન મકાન, તો એની નોંધ આપણે થઈ ગઈ છે. યંત્રો આવી ગયા. સ્ટોક આમાં એમાં કાંઈ વધઘટ નથી થતી એટલે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ સ્ટોક લખી નાખો. સ્ટોક આપ્યો છે તમને 1,80,000, તો બારની કોલમમાં ડાયરેક્ટ મૂકી દો 1,80,000. ત્યારબાદ દેવાદારોની નોંધ થઈ ગઈ છે. રોકાણો આપણે બાકી છે તો રોકાણો પણ મિલકત લેણા સાઈડ આવશે. રોકાણો કેટલા આપ્યા છે? તો કે 20,000 રૂપિયા, એટલે રોકાણો 20,000. ત્યારબાદ રોકડ બેંકની બાકી, તો એ આપણે રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ આપણે દર્શાવી દીધી શરૂની શિલ્લક તરીકે. પછી જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ જે આપણે મૂડી ખાતામાં ઉધાર બાજુ જૂના પ્રમાણમાં એ જાહેરાત ઝુંબેશ ખર્ચ પણ આપણે વેચી દીધો છે. હવે બધા હવાલાની નોંધ થઈ ગઈ છે અને એની સિવાયની જે એન્ટ્રી હતી એ બધાની અસર પણ આપણે અહીંયા આપી દીધેલી છે. હવે આપણે એક પછી એક બધાનો ટોટલ કરશું. તો સૌપ્રથમ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાથી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં કઈ બાજુનો ટોટલ વધુ થાય છે પહેલાં એ ચેક કરી લઈએ. તો જમા બાજુ 80,000 છે, પણ અહીંયા તમે જોશો તો 50,000 રૂપિયા થશે ઉધાર બાજુ. તો જમા બાજુનો સરવાળો વધુ થાય છે એટલે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાકી કહેવાય. શું કહેવાય? જમા બાકી. કારણ તો કે જમા સાઈડનો ટોટલ વધુ આવે છે એટલે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાકી કહેવાય. હવે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાકી એટલે શું? તો કે વહેંચણી પાત્ર નફો. તો આપણને જે અહીંયા રકમ મળશે, ડિફરન્સ મળશે, એ અને આપણે શું કહેવાય? વહેંચણી પાત્ર નફો. તો સૌપ્રથમ જમા બાજુનો ટોટલ કરીએ 80,000. તો એ ટોટલ જે વધુ છે બંને સાઈડ આપણે પહેલાં મૂકી દઈએ 80,000 80,000. અને જમા બાકી છે એટલે અહીંયા જે રકમ ઘટતી હોય એને શું કહેવાય? વહેંચણી પાત્ર નફો. એ નફો આપણે જૂના પ્રમાણમાં એટલે કે ભવ્ય અને શ્લોકનું જૂનું પ્રમાણ છે એ પ્રમાણમાં નફો આપણે વેચી દેશું. તો 80,000માંથી આ ત્રણેય રકમ તમે બાદ કરશો એટલે 30,000 રૂપિયા ઘટતા હશે, એને વહેંચણી પાત્ર નફો કહેવાય. અને આ 30,000ને તમે 3/2માં એટલે કે જૂનું જે પ્રમાણ છે એમાં વેચી દેશો એટલે 18,000 અને 12,000 તમને કિંમત મળશે. તો ભવ્યના ભાગે નફો આવશે 18,000 અને શ્લોકના ભાગે નફો આવશે 12,000, એટલે ટોટલ થઈ ગયા 30,000. એટલે આ જે 30,000 છે એને 3/2માં વેચી દો એટલે ભવ્યના આવશે 18,000 અને શ્લોકના આવશે 12,000. હવે જે અહીંયા નફો મળે છે એ નફાની પાછી બીજી અસર મૂડી ખાતાની જમા બાજુ થશે. કઈ બાજુ થશે? નફો થયો હોય તો મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ, જો ખોટ મળી હોય તો મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ. બરાબર, ક્રોસ એન્ટ્રી થશે. અહીંયા ઉધાર સાઈડ છે તો બીજી અસર એની જમા સાઈડ થશે. તો અહીંયા લખી નાખો મૂડી ખાતાની જમા બાજુ વહેંચણી પાત્ર નફો 18,000 અને 12,000. બરાબર, જૂનું પ્રમાણ બે જ ભાગીદારોનું છે એટલે જૂના પ્રમાણમાં આપણે ભવ્ય અને શ્લોકને
વેચી દેશો. હવે મૂડી ખાતાનું ટોટલ કરીએ તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે જમા સાઈડનું ટોટલ વધુ થશે, બરાબર, અને ઉધાર બાજુ જે અહીંયા રકમ ઘટતી હશે એને આપણે આખર શિલ્લક, આખરની મૂડી અથવા તો બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે આપણે લખશું. તો સૌપ્રથમ ભવ્યનો આપણે ટોટલ કરીએ તો ભવ્યનો તમે અહીંયા જોઈ શકો, આ બધાનો સરવાળો કરશો એટલે તમને 5,40,000 રૂપિયા ટોટલ મળશે. કેટલો મળશે? 5,40,000 ભવ્યના ખાનામાં. બંને સાઈડ આપણે ટોટલ મૂકી દઈએ, 5,40,000, 5,40,000. એવી જ રીતના શ્લોકનો ટોટલ કરશો તો અહીંયા બધાનો સરવાળો કરો 4,10,000 રૂપિયા મળશે. 4,10,000, 4,10,000, બરાબર. આ પ્રમાણે બંનેનો ટોટલ. ત્યારબાદ આયુષનો ટોટલ જમા સાઈડ તો કે 5 લાખ રૂપિયા. બંને સાઈડ ટોટલ મૂકી દો 5 લાખ, 5 લાખ, બરાબર. આ રીતના ટોટલ થઈ ગયો. હવે આ જે ટોટલ જમા સાઈડનું આવે છે એમાંથી ઉધાર સાઈડની રકમ બાદ કરી એની જે બાકી નીકળે છે એને આપણે શું કહેશું? બાકી આગળ લઈ ગયા. બાકી આગળ લઈ ગયા. તો હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 5,40,000 ભવ્યનો ટોટલ છે. એ ટોટલમાંથી આ બંને કિંમતો એટલે 60,000 અને 6,000 તમે બાદ કરશો એટલે તમને કેટલી કિંમત મળશે? તો કે 4,76,000 મળશે. કેટલા મળશે? 4,76,000. કોની મૂડી મળે છે? આખરની મૂડી. તો કે ભવ્યની આખરની મૂડી 4,74,000, સોરી, 4,74,000. 6,000 છે ને, 74,000. એવી જ રીતના શ્લોકની તો એમાં તમે જોઈ શકો 4,10,000 માંથી 40,000 અને 4,000 તમે બાદ કરશો એટલે 3,66,000 રૂપિયા તમને બાકી મળશે. અને શ્લોકની તો કે 5 લાખની 5 લાખ. તો આ પ્રમાણે ભવ્યની આખરની મૂડી એટલે બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે આખરની શિલ્લક, આખરની મૂડી 4,74,000, શ્લોકની 3,66,000 અને આયુષની 5 લાખ રૂપિયા મળશે. હવે આ જે આખરની મૂડી મળે છે એને આપણે ક્યાં લખશું? તો કે પાકા સરવૈયામાં. પાકા સરવૈયામાં મૂડી ક્યાં લખવાની હોય? મૂડી દેવા બાજુ. તો આપણે લખી નાખીએ મૂડી, જેમાં ભવ્ય, શ્લોક અને ત્રીજો ભાગીદાર છે આયુષ. ત્રણેયની મૂડી આપણે સૌપ્રથમ અંદર લખી નાખીએ. 4,74,000, 3,66,000 અને આયુષની તો કે 5 લાખ રૂપિયા. હવે 4,74,000, 3,66,000 અને 5 લાખ, આ ત્રણેયનો ટોટલ આપણે બહારની કોલમમાં તો કે 13,40,000, બરાબર. ત્રણેયનો સરવાળો કરશો 5, 3, 8, 4, 12 ને 1, 13, બરાબર. તો 13,40,000 રૂપિયા તમને ટોટલ મળશે, જે બહારની કોલમમાં આપણે મૂકી દીધા. હવે મૂડી ખાતું પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. પાકું સર્વે કમ્પ્લીટ કરવા માટે આપણી પાસે એક કિંમત બાકી છે, રોકડ બેંક. અહીંયા આપણે હજી એક કિંમત બાકી છે રોકડ બેંકની, બાકી આપણે લખવી પડશે. તો સૌપ્રથમ આપણે રોકડ બેંક ખાતાનો ટોટલ કરશું. તો એમાં ટોટલ કરીએ તો અહીંયા ઉધાર સાઈડ છે, જમા સાઈડ તો કાંઈ છે જ નહીં. ટોટલ કરો 1 લાખ, 5 લાખ અને 50,000 એટલે 6,50,000. જમા સાઈડ પણ ટોટલ આવશે 6,50,000. તો અહીંયા જે રકમ ઘટતી હશે એને આપણે બાકી આગળ લઈ ગયા તરીકે લખશું. લાખની શિલ્લક કહેવાય. બાકી આગળ લઈ ગયા 6,50,000. હવે આ જે આખરની શિલ્લક રોકડની મળે છે, બરાબર, એ અહીંયા જમા સાઈડ છે. એની બીજી અસર આપણે ઉધાર બાજુ એટલે કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ આપણે એની નોંધ કરવાની થશે. 6,50,000. હવે પાકા સરવૈયામાં ટોટલ કરીએ તો અહીંયા પુનઃમુક્તન ખાતું કમ્પ્લીટ કર્યું, ત્યારબાદ ભાગીદારનું મૂડી ખાતું, ત્યારબાદ રોકડ બેંક ખાતું, અને હવે પાકા સર્વેનો આપણે ટોટલ કરશું. તો પાકા સર્વેનો ટોટલ તમને મળશે, ટોટલ કરશો બંને સાઈડ સરખો થવો જોઈએ, બરાબર. બંને બાજુનો ટોટલ આપણે સરખો મળવો જોઈએ. તો પહેલાં આપણે મૂડી દેવા સાઈડ તમે જુઓ તો 15,48,000 ટોટલ મળશે, બરાબર. મૂડી દેવા બાજુ ટોટલ થશે 15,48,000. એવી જ રીતના મિલકત દેણા સાઈડનો ટોટલ કરો તમે, બધી કિંમતોનો સરવાળો, તો 15,48,000 ટોટલ તમને મળી જશે, બરાબર. તો આ પ્રમાણે તમારે જે 8 માર્ક્સની અંદર દાખલો પૂછાય છે એમાં આ પ્રમાણે તમારે 4 ખાતા તૈયાર કરી જરૂરી ગણતરી તમારે આ કરવાની થશે.
બરાબર. તો ફરીવાર એકવાર જોઈ લે ટૂંકમાં. 4 ખાતા બનાવવાના છે: પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું, ભાગીદારનું મૂડી ખાતું, રોકડ બેંક ખાતું અને પાકું સરવૈયું. તો પહેલું જ કામ આપણે કીધું શું કરવાનું છે? એક તો મૂડી જે આપેલી છે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ બાકી આગળ લાવ્યા તરીકે લખી નાખવાની છે, અને જે કોઈ અનામત આપેલી છે એ અનામત આપણે અહીંયા જૂના પ્રમાણમાં વેચી દેવાની છે. જમા બાકી હોય તો જમા બાજુનું, ઉધાર બાકી હોય તો ઉધાર બાજુ. ત્યારબાદ રોકડ ખાતાની જે બાકી છે રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ દર્શાવી દેવાની છે. આટલું કામ થઈ જાય પછી તમારે જે હવાલા છે, વધારાની માહિતી છે, એ એક પછી એક બધી માહિતી લઈ અને એની જે જરૂરી ગણતરી કે જેની હિસાબી નોંધ કરવાની છે એ બધી હિસાબી નોંધ તમારે અહીંયા કરવાની થશે. બરાબર. તો પહેલો હવાલો હતો કે નવો ભાગીદાર આયુષ છે મૂડી પેટે અને પાઘડી પેટે રોકડ લાવે છે. તો મૂડી પેટે રોકડ લાવે છે એની નોંધ, તો કે પહેલી અસર આપણે રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ આપણે કરી છે 5 લાખ રૂપિયાની. બીજી અસર આપણે અહીંયા મૂડી ખાતાની જમા બાજુ કરી છે આયુષના ખાનામાં 5 લાખ. પાઘડી પેટે જે રોકડ લાવે છે એની 2 આમ નોંધ થાય, પણ એની માટે આપણે પહેલાં ત્યાગનું પ્રમાણ શોધવું પડશે. તો એ આપણે ત્યાગના પ્રમાણની ગણતરી કરી, જૂનો ભાગ માઇનસ નવો ભાગ. તો ત્યાગનું પ્રમાણ તમને મળે છે 1:1. એ થઈ જાય પછી આપણે એની જે 2 આમ નોંધ થાય છે 2 આમ નોંધની ખતવણી કરવાની થશે. એક અસર આવશે રોકડ બેંક ખાતાની ઉધાર બાજુ 1 લાખ રૂપિયા, અને બીજી અસર પાઘડીનું પ્રીમિયમ છે મૂડી ખાતાની જમા બાજુ ત્યાગના પ્રમાણમાં એટલે કે સરખે હિસ્સે વેચવાનું થશે 50,000 50,000. ત્યારબાદ જમીન મકાનમાં તો કે 80,000થી વધારો કરવાનો કીધો છે. એની પહેલી અસર અહીંયા થશે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ, કારણ કે નફો થાય છે. બીજી અસર તો કે પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. ત્યારબાદ યંત્રોમાં ઘટાડો થાય છે 40,000નો, તો એની અસર આપણે ઉધાર બાજુ આપી પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં, અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ. એની પછીનો હવાલો જે છે એમાં તમને દેવાદારો પર 10% ગાલખાદ અનામત રાખવાની કીધી છે. તો જૂની જે ગાલખાદ અનામત છે એ તમને 10,000 બાદ કરેલી છે. નવી જે 10% લેખે કરશો તો 12,000 આવશે. તો 2,000 રૂપિયાનું વધારો થયો એ 2,000ની અસર અહીંયા આપવાની થશે. અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મિલકત લેણા બાજુ 12,000 બાદ કરીને 12ની કોલમમાં તમારે રકમ લખવાની થશે. એ થઈ ગયા બાદ નહીં ચૂકવેલ સમારકામ ખર્ચ એટલે ચૂકવવાનો બાકી છે તો દેવું વધે છે એટલે આપણને નુકસાન થયું. દેવું વધે તો એની અસર પણ અહીંયા પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની ઉધાર બાજુ આવશે, અને બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ આવશે. આટલી વિગતો થઈ જાય ત્યારબાદ જે પાકા સરવૈયામાં જેની એન્ટ્રી બાકી રહી ગઈ છે, જેની નોંધ કરી નથી, એની એક એક અસર આપણે આપી દેશું. તો લેણદારો બાકી રહી ગયા છે મૂડી દેવા બાજુ. દેવી હુંડી, તો દેવી હુંડી 6,000 એ પણ મૂડી દેવા બાજુ આવશે. ત્યારબાદ સ્ટોક, તો સ્ટોક મિલકત લેણા બાજુ. રોકાણો એ પણ મિલકત લેણા બાજુ. આટલી વિગતો થઈ જાય ત્યારબાદ પહેલું જે છે એ પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાનો ટોટલ કરવાનો થશે. અહીંયા જમા બાજુનો ટોટલ થાય છે વધારે, એટલા માટે એને જમા બાકી કહેવાય. એટલે વહેંચણી પાત્ર નફો મળશે 30,000, એને જૂના પ્રમાણમાં એટલે કે 3:2ના પ્રમાણમાં વેચી દેશું એટલે 18,000 અને 12,000. આ નફાની પાછી બીજી અસર મૂડી ખાતાની જમા બાજુ નફો આપણે લખી નાખશું જે તે ભાગીદારના ખાનામાં. ત્યારબાદ મૂડી ખાતામાં જમા બાજુનો સરવાળો કરી અને જે તે ભાગીદારોની આખરની મૂડી એટલે કે બાકી આગળ લઈ ગયા આખરની બાકી ગોતવાની. તો 4,74,000, 3,66,000 અને 5 લાખ રૂપિયા મળશે. એની બાકીની પાછી બીજી અસર પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા બાજુ આપવાની થશે. તો આ ત્રણેયની છે બાકી છે આપણે લખી નાખીને 12ની કોલમમાં ટોટલ મૂકી દીધું. ત્યારબાદ પાકું સરવૈયું કમ્પ્લીટ કરવા માટે બંને બાજુનો ટોટલ સરખો થવો જોઈએ, પણ એમાં એક બાકી આપણે રોકડ બેંકની બાકી લખવાની બાકી હશે. કારણ તો કે રોકડ બેંક ખાતાનો ટોટલ કરવાનો થશે. એ ટોટલ કરો એની બાકી આવશે 6,50,000. એ બાકી પાછી અહીંયા લખી નાખવાની મિલકત લેણા બાજુ 6,50,000. પછી બંને બાજુનો એટલે કે મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા બાજુનો સરવાળો સરખો થાય તો આપણો દાખલો સાચો ગણાશે. બરાબર. તો આ પ્રમાણે 8 માર્ક્સની અંદર તમારે દાખલો પૂછાશે. એની અંદર માનો કે 4 એન્ટ્રી જે છે એનો 1 માર્ક્સ હોય છે બોર્ડની અંદર. બરાબર. તો ટોટલ આખા દાખલામાં તમે ગણતરી કરો તો 32 એન્ટ્રી હોય. બરાબર. તો 4 એન્ટ્રી સાચી પડે ત્યારે 1 માર્ક્સ મળે. જો 4 એન્ટ્રી ખોટી હોય તો તમારો 1 માર્ક્સ કપાઈ જાય. આ પ્રમાણે 8 માર્ક્સનો દાખલો પૂછાય છે. એમાં આ રીતના આપણે દાખલો ગણવાનો થશે. ધન્યવાદ.